لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز بعد القبول منا إلى حضرة النبي سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرات من دفنوا في هذه البلدة المباركة إلى حضرة شيخنا قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى وشيخنا محمود الطيبي رضي الله تعالى وشيخنا مالك رسول صدقة الله القاهري رضي الله تعالى وشيخنا عبد الله القاهري البغدادي رضي الله تعالى. اللهم أمدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وافض علينا من فيضاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا لا سيما في اجتماعنا هذا وفي أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وضيق عيشها وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلواتي على النبي مع سلامي وهو خير الأنام بدر التمام ومريدي إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازلا بحر طامي فأغثه أو طار فوق هوائي أنا سيف القضاء لكل خصام أنا عبد لقادر راقب قلتي جدي المصطفى شفيع الأنام ألف صلوا عليه طول الدوام بالبواكر وبالعشي الظلام صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله. يا شفيع المذنبين يا رسول رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظاهرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي. அன்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரித்தான உலமாக்களே, கண்ணியத்திற்கும் பாசத்திற்கும் உரித்தான நிர்வாக பெருமக்களே, மரியாதைக்கும் அன்பிற்கும் உரித்தான பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, வருங்கால சந்ததிகளே, இதயம் நிறைந்த இனிமையான மஹதராவின் அருமை மாணவ செல்வங்களே, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் புனிதம் நிறைந்த இந்த மஜ்லிஸில் நம்மை ஒன்று கூட்டியதைப் போல் நாளை சுவன பூஞ்சோலையில் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு ஒன்று கூடும் பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக. வாழும் காலமெல்லாம் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களால் வழிகாட்டப்பட்டு சஹாபாக்களால் பின்பற்றப்பட்டு நாதாக்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் புனிதமான பாதையில் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தவர்களையும் அல்லாஹ் வழிநடத்தி செல்வானான். உடலை விட்டும் ரூஹ் பிரிவதற்கு முன்னால் உயிரினும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டு தரிசித்து ஆனந்த பரவசமடையும் பேரின்ப பாக்கியத்தையும் மதீனா முனவ்வரா சென்று மன்னர் மஹ்மூது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பலமுறை ஜியாரத் செய்யும் பாக்கியத்தையும் ஹஜ்ஜி செய்யும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ்வுடைய திருலிகாவையும் திரு ஷஃபாஅத்தையும் நம் அனைவர்களுக்கும் நசீபாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. நம்மிலிருந்து மரணித்து விடைபெற்று சென்ற நம்முடைய மூதாதையர்கள், முன்னோர்கள், பெற்றோர், உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள், உஸ்தாதுமார்கள், மஷாயிகமார்கள், தலாமீதுகள், துஆவை கொண்டு வசியத் செய்தவர்கள் அனைவர்களுடைய கபறுகளையும் அல்லாஹ் சுவன பூஞ்சோலையாக்கி
ஒளிமயமாக்கி விசாலமாக்கி அருள் நிறைந்ததாக ஆக்கி அருள் புரிவதோடு நாம் செல்ல இருக்கும் நம்முடைய கபறுகளையும் அல்லாஹ் ஒளிமயமானதாகவும் ரவுலாவோடு தொடர்புள்ளதாகவும் மணவரையை விட சிறந்த அறையாகவும் ஆக்கி தந்தருள் புரிவானார். அருமையானவர்களே, இந்த 13வது நாள் நிறைவான பயானுடைய நிகழ்ச்சி என்று நினைக்கிற பொழுது எங்கள் இதயங்களிலும் எங்களுடைய மனக்கண்களிலும் வந்து செல்பவர்கள் தான் நம்முடைய முஹம்மது அலி ஹசரத் கலீஃபா ஹசரத் அவர்கள். நாம் கண்டவரையில் நமக்கு அப்துல்லாஹு காதிரியில் பகதாதி ரலியல்லாஹு அன்ஹுவர்களை அப்துல்லா மௌலானா என்றும் பகதாதி மௌலானா என்றும் நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருந்த ஒரு இதயம். எப்பொழுதும் நம்முடைய சயீத் இஸ்மாயில் அப்பா அவரல்லாஹ் மர்கதா அவர்களையும் அவர்களுடைய உபதேசங்களையும் நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். நிறைவு நாள் பயானில் அவர்கள் ஆரம்பமாக எப்பொழுதும் பேசுவார்கள், அல்லாஹ் அவர்களுடைய கபரை சுவன பூஞ்சோலையாக்கி ஒளிமயமாக்கி அவர்களுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துவதோடு அவர்களுடைய மதத்தையும் அல்லாஹ் நமக்கு தருவானார். அருமையானவர்களே, நம்முடைய குருநாதர் மைநிலை கண்ட ஞானி மஹ்பூபே சுபஹானி மஅஷூகே ரஹ்மானி கிந்தீலே நூரானி ஷேகுல் மஷாயிக் அஷேக் அஸ்ஸையீத் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய புனிதமான நினைவு கந்தூரி மஹ்லராவில் நிறைவாக நடைபெற்று இன்றைக்கு நிறைவு பயான். அருமையானவர்களே, ஒரு 26-27 வருடங்களாக இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் பார்த்து இந்த 13வது நாள் 14வது நாள் வருகிற பொழுது ஒரு வழியில் நிறைவு நாள் என்ற மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் கூட 14 நாட்களும் மௌலூது ஷரீஃபில் உட்கார்ந்து அந்த பரக்கத்தை பெற்று அது நிறைவுக்கு வருகிறதே, இனி அடுத்த வருடம் தானே என்று நினைக்கிற பொழுது ஒரு விதமான கவலை. ஒவ்வொரு வருடமும் இதை நினைப்பது. அன்புக்குரியவர்களே, கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நம் குருநாதராக ஏற்போம். அவர்கள் காட்டித் தந்த காதிரியா தரீகாவில் பரிபூர்ணமான முறையில் நம்மை நாம் இணைத்துக் கொள்வோம். வெறுமனே அஹ்மதுல்லா பைத்தில் ஹாதியன் இல தரீகில் காதிரியில் முஜ்தபி, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காதிரியா தரீகாவின் பக்கம் வழிகாட்டக்கூடியவர்களாக யா ரசூலல்லாஹ் எங்களுக்கு ஆக்குங்கள் என்று சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் காதிரியா தரீகா தான் நமக்கு தரீகா என்ற நிலையில் வருவதோடு காதிரியா தரீகாவில் ஏதாவது ஒன்று வந்ததுன்னா நம்ம அத்தனை பேர் அங்கே திரும்பக்கூடாது. கௌசுல் ஆலத்தினுடைய புனிதமான பாடம் இது. ஏதாவது ஒன்று கீழே விழுந்துட்டா நம்ம அத்தனை பேரும் தனியாக பயான் பண்றவரை விட்டுட்டு அவரு பக்கம் திரும்பி. அது கௌசுல் ஆலம் நமக்கு கற்றுத்தந்த பாடம் அல்ல. அருமையானவர்களே, கௌசுல் ஆலம் யார்? கௌசுல் ஆலம் எந்த நிலையில் உயர்ந்தார்கள்? அவர்களுடைய தனித்தன்மை என்ன? அவர்களுடைய பெயர் நாமத்தை அழைத்து அவர்களோடு ஒன்றி வாழ்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை அல்லாஹ் நமக்கு தந்தான் என்பதை எல்லாம் நினைத்து பார்க்கிற பொழுது அந்த மௌலிது ஷரீஃபை கண்ணியத்தோடு மரியாதையோடு ஒழுக்கத்தோடு காலை கூட மடிக்கிற விதத்தில் மரியாதை நிமித்தமாக உட்கார்ந்து ஒரு 13 நாட்கள் அல்லது 14வது நாள் இன்ஷா அல்லாஹ் ஓத இருக்கிற அந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால், அருமையானவர்களே, அது ஒரு சாதாரண பாக்கியம் அல்ல. அல்லாஹ் தன்னுடைய நேசர்களை புகழ வேண்டும் என்றால் யாரையோ வைத்தொன்றும் புகழ மாட்டான்.
கௌசுல் ஆலம் அல்லாஹுடைய நேசர். கௌசுல் ஆலத்தினுடைய பாதையில் நடப்பதற்கென்று அல்லாஹ் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் என்றால் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நாம் ஒன்றுமில்லாதவர்களாக இருந்தாலும் எல்லாம் பெற்றவர்கள் தான். அல்லாஹ் தான் நம்மை நடத்த வைக்கிறான். கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய நிறைவு கால சமயத்தில் தன்னுடைய அருமை மகன் அப்துர் ரஸாக் அல் காதிரி அவர்களை அழைத்து, யா புனைய, என் அருமை மகனே, இன்ன தரீகத்தனா, அவர்கள் சொல்வார்கள், இன்ன தரீகத்தனா, நம்முடைய தரீகா இருக்கிறதே, மப்னியுன், அது அமைக்கப்பட்டது, அலல் கிதாபி வஸ்ஸுன்னா, குர்ஆனுடையும் ஹதீஸினுடையும் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது. அதனால்தான் மௌலிதினுடைய அடிகளெல்லாம் முஹியுத்தீன் மௌலிதை யாற்று தந்த நம்முடைய மஹ்மூது தீவி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை காலமெல்லாம் புகழ்வோம். அதில் உள்ள வார்த்தைகள் எல்லாம் கற்கண்டு பாலங்களாக வெட்டி வைக்கப்பட்ட நற்துண்டுகள் என்று சொல்லலாம். அத்தரீகல் காதிரியத ஹுத், அதில் ஒரு அடிதானே, அத்தரீகல் காதிரியத ஹுத், தரீகா காதிரியாவை நீ ஹுத், பற்றி பிடித்துக் கொள். ஃபஸ்லுகன்னஹா ராசிகல் கதமி, அந்த தரீகாவில் நீ உன்னுடைய பாதையை அமைத்து நீ அல்லாஹுவின் பக்கம் நெருங்கக்கூடிய சாலிக்காக, அல்லாஹுவின் பக்கம் செல்லக்கூடியவனாக, ராசிகல் கதமாக, அல்ல உறுதியான பாதமுள்ளவனாக சென்று கொள் என்று சொல்லித் தருகிறார்கள். என்றால் நம்முடைய கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த இரண்டாவது அடியில் சொல்வார்கள், யா புனைய, என்னுடைய அருமை மகனே, தரீகத்தனா, நம்முடைய தரீகா என்ன தரீகா தெரியுமா? தரீகத்துன் முஹம்மதியும், முஹம்மதி தரீகா என்பார்கள். அருமையானவர்களே, இந்த தரீகா காதிரியாவை விட்டு நாம் அங்கும் இங்கும் சென்ற காரணத்தால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ் நமக்கு காதிரியா தரீகாவிலேயே உடம்போட்டு செல்லக்கூடிய நல்ல தௌஃபீகை நமக்கு தந்தருள் புரிவானா. கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு தரீகத்துல் காதிரியாவை அமைத்துக் கொடுப்பதற்கு அஸ்திவாரமிட்டவர்கள் நம்முடைய இதய வேந்தர், மக்கத்து மாமலர், மதீனத்து வேந்தர், சொர்க்கத்து நாயகர், பணிவின் சிகரம், புனிதத்தின் பேரரசு, மஹ்ஷரின் மாண்பாளர், 200 கோடி முஸ்லிம்களின் இதய துடிப்பு, சய்யிதுனா வ காயிதுனா வ ஹபீபுனா முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்தான் அதற்கு அஸ்திவாரமிட்டு நமக்கு காட்டித் தந்தார்கள் என்று நாம் விளங்குகிற பொழுது, அருமையானவர்களே, கௌசுல் ஆலம் 17வது வயசில் ஜீலானில் இருந்து புறப்படுகிறார்கள். 17 வயது பூர்த்தியாகிறது. பகதாதை நோக்கி பயணப்படுகிறார்கள். பகதாதிலும் பகதாதை சுற்றிய இடங்களிலும் மக்காவிலும் மதீனாவிலும் பல்வேறு இடங்களில் காடுகள் எல்லாம் சுற்றி திரிந்து அல்லாஹ்வை அடைய வேண்டும் என்று துடித்து துடித்து பட்டினியில் கிடந்து பசியில் வாடி வதங்கி அல்லாஹ்வை அடைவதற்காக அவர்கள் கல்வி கற்ற வருடம் மட்டும் எத்தனை? 32 வருஷம். அருமையான நம்முடைய மஹல்லராவுடைய மாணவர்களே, நாம் ஒரு 7 வருஷம் ஓதுறதுக்குள்ள தஹ்சீல் வந்துட்டுனா நம்ம சந்தோஷப்படுகிறோம். 32 வருடங்கள் அது எப்படி கல்வி கற்றார்கள்? நினைக்கிற பொழுது நெஞ்சமெல்லாம் ஒரு விதமான ஆட்டம் கொள்ளுகிறது. நாங்க ஓதுற காலம்லாம் 10 வருஷம், நான் ஓதுனதே 10. ஹிஃபுல் அது வேற. 10 வருட காலம் எல்லோரும் ஓதுவார்கள். 32 வருட காலம் கல்வியை கற்றுவிட்டு பகதாதில்
நடக்கிறார்கள். எந்த மேடையிலும் ஏறி பேசவில்லை, எந்த விழாவிலும் அவர்கள் தலைமை தாங்கவில்லை, எங்கேயும் போய் மக்களை அழைக்கவில்லை. அமர்ந்திருக்கிற பொழுதுதான் என் இதய வேந்தர் முஹம்மது முஸ்தபா, மக்கத்து மாமாணிக்கம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கனவில் வருகிறார்கள். அந்த கனவினுடைய நேரத்தை கூட கௌசுல் ஆலம் சொல்லி காட்டுவார்களாம். லுஹாவுடைய நேரத்தில் நான் படுத்துறங்கினேன். இன்னும் சில நாதாக்கள் சொல்லுவார்கள், அது படுத்துறங்கிய கனவல்ல, நனவும் என்பார்கள். அந்த கனவில் தான் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கௌசுல் ஆலத்திடத்தில் வந்து என்ன கேட்டார்கள்? அதே யாபுனைய நீங்கள் பேச மாட்டீர்களா? பகதாதில் எழுந்திருத்து பேச மாட்டீர்களா? மக்களை சந்தித்து உரையாற்ற மாட்டீர்களா? மக்களுக்கு உபதேசம் செய்ய மாட்டீர்களா என்று கேட்கிற பொழுது நம்முடைய மஹ்பூபு சுப்ஹானி சொன்ன வார்த்தை, யா ரசூலல்லாஹ், நான் பேச மாட்டேன் என்பதல்ல, உங்கள் இஜாசத்து தேவை என்பதை மறைமுகமாக சொல்லுகிறார்கள். அருமையானவர்களே, நம்முடைய உயிரினும் மேலான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய அருமை மகன் பேரப்பிள்ளை கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 32 ஆண்டு காலம் அல்லது 33 ஆண்டு காலம் கல்வியை கற்று தேர்ச்சி பெற்று அவர்கள் வந்து அமர்ந்திருக்கிற பொழுது அவர்களை பார்த்து, மகனே நீங்கள் பேசுங்கள் என்கிற பொழுது, 32 வருஷம் படிச்சுட்டேன் என்ற படிப்பை காட்டல, தன்னிடத்தில் இருக்கும் கல்வியை காட்டவில்லை, தன்னுடைய ஆணவத்தை காட்டவில்லை. தான் படித்து விட்டோம், ஓடி ஆடி படித்தோம், மனதை பக்குவப்படுத்தினோம் என்றெல்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டவில்லை. மாற்றமாக ஒன்றைத்தான் சொன்னார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், இந்த பகதாதில் நான் எப்படி பேசுவது? அருமையான மாணவர்களாகிய உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் நாம் சொல்வோம், படித்த கல்வி அல்ல, நான் எப்படி பேசுவேன்? கண்மணி நாயகம் சொல்லி இருக்கலாம் அல்லவா, 32 ஆண்டு காலம் நீங்கள் கற்காத கலை இல்லையே, நீங்கள் தேர்ச்சி பெறாத துறை இல்லையே, எழுப்பி பேசுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கலாம். ஆனால் எந்த ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா இருவருக்கும் தன்னுடைய அருமையான உமிழ்நீரை கொடுத்து வார்த்தெடுத்தார்களோ, அந்த அவரே உமிழ்நீரை இப்பொழுது தன்னுடைய பேர மக்களுக்கு மகனுக்கு கொடுக்கிறார்கள். எந்த கத்தாதா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கண்ணை இழந்து கண்ணுக்காக வருகிற பொழுது அந்த உமிழ்நீரை தொட்டு அந்த கண்ணில் வைத்தார்களோ, அந்த உமிழ்நீரை இப்பொழுது பயன்படுத்துகிறார்கள். எந்த சஹாபி கால் முறிந்து விட்டது என்று வருகிற பொழுது அந்த புனித உமிழ்நீரை தொட்டு அந்த கால்களில் வைத்து தடவி கொடுத்தார்களோ, அந்த உமிழ்நீரை இப்பொழுது மருந்தாக புகட்டுகிறார்கள். 32 வருட காலம் படித்த படிப்பு வீணானது என்று சொல்லவில்லை, அந்த படிப்புக்கு முத்திரை கொடுக்கிறார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன், அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த கௌசுல் ஆலத்தினுடைய புனிதமான இந்த கலாசாலையில் படிப்பிக்கிற நமக்கும் அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக. அதே உமிழ்நீர் எத்தனையோ நாதாக்கள், எத்தனையோ சஹாபாக்கள் அவர்களெல்லாம் கேட்டு வாங்கி பெற்ற அதே உமிழ்நீரை தொட்டு உங்கள் 32 வருட கல்விக்கு நான் முத்திரை தருகிறேன் என்று உமிழ்நீரை உமிழ்கிறார்கள். அரிநாயகமும் உமிழ்கிறார்கள் என்ற வரலாற்றை நாம் கேட்போமே. அதற்கு பின்னால் கன்னி பேச்சாக, முதல் பேச்சாக பகதாதில் பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். அருமையானவர்களே, பகதாதில் முதல் பேச்சு அவர்களுக்கு கண்மணி நாயகத்தினுடைய பரக்கத்தும் 32 வருட கால கல்வியும் தன்னுடைய உஸ்தாதுமார்களுடைய இஜாசாத்தும் தன்னுடைய மஷாயிகமார்களுடைய பாத பரிசங்கள் அத்துணையும் ஒன்று சேர்ந்து ஒருமித்தவர்களாக பகதாதில் எழும்பி நின்று பேசுகிறார்கள். கன்னி பேச்சிலே அனைவர்களும் அழுகிறார்கள், சிலர் ஊகை விட்டு விடுகிறார்கள். அருமையானவர்களே, அவர்களுடைய கரத்தை பற்றி மட்டும் 5000 10,000 பேர்கள் கலிமா சொல்லி இஸ்லாத்தை தழுவினார்கள் என்பார்கள்.
1,00,000 பேர்கள் பாசிக்குகளாக, திருடர்களாக, பெரும்பாவம் செய்தவர்களாக, கொடுமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்களாக இருந்தவர்களை எல்லாம் சீரான பாதையின் பக்கம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார்கள். 1,00,000 பேர்களை தன்னுடைய புனிதமான காதிரியா தரீகா என்ற புனித பாட்டையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி காட்டுகிறார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, அந்த பயானுக்கிடையில் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். கலா கதரை கொண்டு பேசுகிறார்கள். உஸ்தாத்மார்களுக்கு தெரியும், ஓதக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் தெரியும், கலா கதருடைய பாடத்தை பயிற்றுவிப்பதும் அதை பயில்வதும் கஷ்டம். அல்லாஹ் தௌஃபீக்கை கொடுத்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் அது விளங்க வைக்க முடியும். எதிர்கேள்வி கேட்டால் கலா கதிர் விளங்காது. வல் கதிரி ஹைரிஹி வஷர்ரிஹி மினல்லாஹி தஆலா என்று ஈமான் கொண்டவர்கள் நாம். கலா கதிரை பற்றி பாடம் நடத்துகிறார்கள். திடீரென்று பார்க்கிறார்கள், ஒரு பெரிய பாம்பு அவர்களுக்கு மேலால் இப்படியே வருகிறது. வந்து கௌசுல் ஆலத்தினுடைய பகுதியில் விழ காத்து கொண்டிருக்கிறது. மாணவர்கள் தன்னுடைய பழமையான பழமையின்படி எழுந்திருச்சு ஓடிட்டு, பாம்பு, கொடும்பாம்பு, அது விளக்காத்திருக்கிறது. கௌசுல் ஆலம் அங்கும் திரும்பவில்லை, இங்கும் திரும்பவில்லை. அதனால் தான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், ஏதாவது ஒரு சப்தம் கேட்டால் அதுக்கு பின்னால் நடப்பவர்கள் அல்ல நாம். ஹாதியன் இல தரீகில் காதிரியில் முஜித்தபிகளுக்கு அது சரியல்ல. அந்த பாம்பு அப்படியே இறங்குகிறது. கௌசுல் ஆலத்தினுடைய தலைவலியாக இறங்குகிறது. கடும் விஷம் கொண்ட கொடும் நாகம் அது அவர்களுடைய ஜுப்பாவினுடைய பகுதி வழியாக உள்ளே செல்லுகிறது, உள்ளே சுற்றுகிறது. ஒரு சிறு அசைவம் இல்ல. தூரத்தில் போய் இருந்துட்டு பாடம் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க மாணவர்கள். அந்த பாடத்தில் மாற்றமில்லை, கலாக்கதரை பற்றிய மாற்றமில்லை. பாடம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த பாம்பு ஒரு வழியா உடம்புலாம் சுத்திட்டு வெளியே வருகிறது. வெளியே வந்து இப்படியே திரும்பி நின்று கௌசுல் ஆலத்தில் ஏதோ பேசுகிறது. கௌசுல் ஆலத்தில பேசுவதை மாணவர்கள் பார்க்கிறார்கள். பார்த்துவிட்டு அந்த பாம்பு போனதும் வழமப்படி மாணவர்கள் பக்கத்தில் வருகிறார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நாதாக்களுடைய வழியை பின்பற்றி வாழக்கூடிய நல்ல தௌஃபீக்கை நமக்கு தந்தருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, கௌசுல் ஆலத்தில மாணவர்கள் கேட்டார்கள், அந்த பாம்பு வந்தது ஏதோ உங்களிடத்தில் பேசியதை போன்று நாங்கள் பார்த்தோமே என்கிற போது அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை, கலா கதிரை அல்லாஹ் தீர்மானித்ததுதான் நமக்கு கிடைக்கும், தீர்மானித்தது நமக்கு தெரியாது. தெரியாமல் இருப்பதின் காரணத்தினால் நாம வீட்டில் முடங்கி கிடக்கூடாது. எவ்வளவு தீர்மானிச்சிருக்கிறான்னு தெரியுமா? எவ்வளவு கல்வி கிடைக்கும் என்று நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. முயற்சி செய்ய வேண்டும். எவ்வளவு கிடைத்ததா அதை கொண்டு பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும். வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். கலாக்கதில் உள்ளதுதானே கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை அல்ல. வியாபாரம் செய்ய வேண்டும், தொழில் செய்ய வேண்டும், உடம்புக்காக வேண்டி பயிற்சி செய்ய வேண்டும், எல்லாம் செய்ய வேண்டும். ஏதாவது ஏற்பட்டால் அல்லாஹ்வுடைய கலா என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது கௌசுல் ஆலம் சொன்னார்களாம், அந்த பாம்பு அது பாம்பல்ல, ஒரு கொடிய ஷைத்தான் என்றார். என்னை சோதிப்பதற்காக வந்தது. நான் கலாக்கதருடைய பாடத்தில் இருந்ததின் காரணத்தினால் நான் மாறவில்லை. அது என்ன, பாம்பு வந்தது, மேலே இறங்கிச்சு, அப்படி சுத்திச்சுது, போச்சுது, இதெல்லாம் ஜீரணிக்க முடியவில்லை என்றால் நம்முடைய ஈமானில் ஏற்பட்ட குறைபாடு என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். கௌசுல் ஆலம் சொன்னார்களாம், அந்த பாம்பு என்னிடத்தில் பேசியது. எத்தனையோ வலிமார்கள் கலாக்கதரை பேசினார்கள். அவர்களுக்கு முன்னால் நான் சென்று அவர்களை மிரட்டிவிட்டு வந்துவிட்டேன். ஆனால் உங்களிடத்தில் என்னுடைய முயற்சி பலிக்கவில்லை. அல்லாஹ் உங்களுக்கு தௌஃபீக்கை தந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பாம்பு சென்றதாக சொல்லி காட்டுவார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, அது பயான் அல்ல.
கலாக்கதிரை பற்றி பேசினால் கலாக்கதிருக்குள்ளால் நிற்பார்கள், சொர்க்கத்தை பேசினால் சொர்க்கத்துக்குள்ளால் நிற்பார்கள், நரகத்தை பேசினால் நரகத்துக்குள்ளால் நிற்பார்கள். அப்படியே நின்று கொண்டு பேசியதின் காரணத்தினால் அவர்களுடைய வெற்றி உயர்வான வெற்றியாக, உன்னதமான வெற்றியாக அமைந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அருமையானவர்களே, பெரிய கராமத், கௌசுல் ஆலத்தினுடைய கராமாத்துகளை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம். அவ்வளவு கராமாத்துகளுக்கு அவர்கள் சொந்தமானவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதை நாம் விளங்குகிறோம். ஆனால் கல்பில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி அவர்களுடைய கராமத்திலேயே பெரிய கராமத்தாக சொல்வார்கள், இதயங்களை பார்ப்பது. இதயங்களை பார்ப்பது, குப்பி அகத்துள்ள வஸ்துவினை அப்படின்னு முஹியுத்தீன் மாலன் நமக்கு சொல்லி காட்டும். ஒரு வஸ்து, ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலுக்குள்ளால் என்ன இருக்கிறது என்பதை வெளியில் இருந்து பார்ப்பதை போல உங்களுடைய இதயத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நான் பார்க்கிறேன். இதைத்தான் கல்பில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய மௌலிது ஷரீஃபின் ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், வலௌலா லிஜாமுஷ் ஷரஇ அலா லிசானி, ஷரஅனுடைய கடிவாளம் மட்டும் என் நாவின் மீது இல்லை என்றால் லா அக்பர்துக்கும் பிமா தஅகுலூன வபிமா ஃபீ புயூத்திக்கும் தஃஅலூன், இங்க என்ன சாப்பிட்டியோ, வீட்டில் என்ன நடந்தது என்றெல்லாம் நான் சொல்லுவேன், உங்களுடைய இதயத்தில் உள்ளதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி காட்டுவார்கள். அருமையானவர்களே, கல்வியில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் அவர்கள் தான் நமக்கு தலைவர். அவர்களுடைய காதிரியா தரீகா, அவர்களை நம்முடைய ஷேகாக, ஷேகுல் மஷாயிகாக, காதிரியா தரீகாவின் எந்த ஒரு மூலையில் நாம் பிடித்திருந்தாலும் அந்த பிடியினுடைய நிறைவு கண்மணி கௌசுல் ஆலத்திடத்தில் போய் சேரும். கௌசுல் ஆலமிடமிருந்து கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் போய் சேரும். ஒரு 100 ஆலிம்கள் பகதாதில் வருகிறார்கள். வந்து கௌசுல் ஆலத்துக்கு என்ன சொன்னாங்க, உங்களை கொஞ்சம் சில கேள்விகள் நான் கேட்க வேண்டும், கேட்கலாமா என்று வருகிறார்கள். 32 ஆண்டு காலம் கல்வி கற்றவர்கள், நிசாமியா கல்விக்கூடத்தில் தலைமை பேராசிரியராக இருந்து பாடம் நடத்துபவர்கள், ஆயிரக்கணக்கான அல்ல லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் பாடம் பயிலுகிறார்கள். 1000 பேர்கள் சோதனை செய்வதற்காக உலமாக்கள் என்ற போர்வையில் வருகிறார்கள். வந்ததும் அவர்கள் யாரையும் விடவில்லை, அவர்களுக்கென்று தனி சிம்மாசனம் போடுகிறார்கள். அந்தந்த இருக்கைகளில் நீங்கள் அமருங்கள் என்று அவர்களுக்கு அமருமிடம் கொடுக்கிறார்கள். கொடுத்துவிட்டு கௌசுல் ஆலம் வந்து தன்னுடைய அமருமிடத்தில் உட்காருகிறார்கள். உட்கார்ந்து விட்டு கீழே தன்னுடைய நெஞ்சத்தை பார்த்து கொஞ்ச நேரம் குனிந்திருக்கிறார்கள். குனிந்து விட்டு தன் புனித முகத்தை உயர்த்துகிறார்கள். உயர்த்தியதும் அவர்களுடைய நெஞ்சத்தில் இருந்து ஒரு பிரகாசம் புறப்பட்டது. புறப்பட்ட பிரகாசம் 100 ஆலிம்களுடைய இதயத்தையும் போய் ஆட்டி படைத்தது. கொஞ்ச நேரத்தில் இப்படி குலுங்கினார்கள், ஆடினார்கள். அவங்களுடைய இல்மு அத்தனையும் காணாமல் பல காலம் கற்று பயின்று வந்த இல்முகளெல்லாம், அருமையான மாணவர்களே, நம்முடைய வயதிற்கு மூத்தவர்களை மரியாதை குறைவாக நடத்தாதீர்கள். எவ்வளவு பெரிய ஆலிம்களாக நாம் மாறினாலும் பெற்றெடுத்த தந்தையிடத்தில் மரியாதை குறைவாக நடக்காதீர்கள். உங்களுடைய தந்தையினுடைய தந்தை, தாயினுடைய தாய், இது போன்ற வயது மூத்தவர்கள், அவர்களுக்கு சில சமயம் சரியா ஃபாத்திஹா ஓதக்கூட தெரியாமல் இருக்கலாம். அவர்களிடத்தில் மரியாதை குறைவாக நடக்காதீர்கள். காதிரியா தரீகா நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய பாடங்களில் நல்ல பாடத்தில் ஒன்று, பெரியோர்களிடத்தில் கண்ணிய குறைவாக நடக்காதீர்கள் என்ற பாடம் நமக்கு கற்றுத்தரப்படுகிறது என்றால், அருமையானவர்களே, வந்திருந்த 100 உலமாக்களும் என்ன கேட்கணும்னு தெரியல, குர்ஆனுடைய சட்டங்கள் விளங்கவில்லை, இலக்கணம் தெரியவில்லை, இலக்கியம் புரியவில்லை, ஒன்றும் புரியவில்லை. ஒன்றும் புரியாமல் இருந்த காரணத்தால் அவர்கள் தன்னுடைய சட்டைகளை பட்டனோடு சேர்த்து கிழிக்கிறார்கள். பைத்தியங்களை போல மாறிவிடுகிறார்கள். இப்பொழுது கௌசுல் ஆலம் அத்தனை பேரையும் பார்த்து சொன்னார்களாம், அமைதியாக இருங்கள். முதல் நபரை பார்த்து கேட்டார்கள், நீங்கள் கேட்க வந்த கேள்வி இதுதானே, இந்த கேள்விக்கு இன்ன பதில். அடுத்தவர், நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்க வந்தீர்கள், அந்த கேள்விக்கு இன்ன பதில்.
இப்படி 100 பேர்களுடைய கேள்விகளையும் கேட்டு பதில் சொல்லிவிட்டு ஒழுக்க குறைவாக நடக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்களுக்கு துஆ செய்து கல்வி ஞானத்தையும் கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தான் நம்முடைய குருநாதர் மஹ்பூபே சுபஹானி மைநிலை கண்ட ஞானி. அவர்களுக்கு ஒரு பயம், மைநிலை கண்ட ஞானி, குத்துபு சமதானி, கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பற்றி நாம் புரிகிறோம். அவர்களை பற்றி நாம் புரிகிறோம். அருமையானவர்களே, அந்த கௌசுல் ஆலம் இதயத்தை விளங்குவார்கள், இதயத்தில் உள்ளதை விளங்குவார்கள், இதயத்தில் உள்ளதை புரிந்து கொள்வார்கள், இதயத்தில் உள்ளதை கொண்டு மக்களை பக்குவப்படுத்துவார்கள். அந்த பக்குவத்தின் அடிப்படையில் தான் நாம் சொல்லுகிறோம் கௌசுல் ஆலத்தினுடைய அந்த நிலை, அவர்களை ஷேகாக பெற்றுக் கொள்ளுகிற நிலை எனக்கு கிடைக்க வேண்டும். நம்முடைய முஹியுத்தீன் மௌலிதினுடைய ஹிகாயத்தில் قال عن أبي القاسم أنه قال سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول من استغاث بي في قربة كشفت عليه. யாராவது என்னை கொண்டு கஷ்டத்தில் என் கஷ்டம் நீங்க வேண்டும் என்று அவர் என்னை கொண்டு உதவி தேடினால் அவருக்கு அந்த கஷ்டம் நீக்கப்படும். ومن نادى اسمي باسمي في شدة فرجت منه என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். ومن توسل بي الى الله, என்னுடைய பெயர் நாமத்தை கொண்டு யார் வசீலா தேடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர்களுடைய ஹாஜத்துகளை அல்லாஹ் தஆலா குலியத் லஹு பிலா லஜாஜா, எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் அது நிறைவேற்றி வைக்கப்படும் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால், அருமையான சகோதரர்களே, அருமை பெரியவர்களே, நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். கௌசுல் ஆலத்தை நாம் கொஞ்சம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹுவின் நெருக்கத்தை பெற்றார்கள். தரஸ்துல் இல்ம, நான் கல்வியை கற்றுக்கொண்டே இருந்தேன். தரஸ்துல் இல்ம, அருமையான மாணவர்கள், இந்த மஹதராவை நடத்தக்கூடியவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். கௌசுல் ஆலம் சொன்ன வார்த்தை தரஸ்துல் இல்ம, இல்மை நான் கற்றுக்கொண்டே இருந்தேன். இதுவரையிலும் ஹத்தா சிர்து குத்துபா, நான் குத்துபாக மாறுவது வரையிலும் இல்மை கற்றுக்கொண்டே இருந்தேன், இல்மை கற்றுக்கொண்டே இருந்தேன் என்று அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, இல்மை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த இல்மால் பெருமை அடிக்க கூடாது, அந்த இல்மால் அகந்தை வந்துவிடக் கூடாது, இல்மின் காரணத்தினால் நான் தான் பெரியவன் என்ற எண்ணம் வந்துவிடக் கூடாது. இல்மு தேவை, இபாதத்து தேவை. ஆனால் கௌசுல் ஆலம் சொல்லி காட்டுவார்களாம், என்னுடைய தரீகா என்ன தரீகா தெரியுமா? வெறும் தஸ்பீஹ் மணியை வைத்து உருட்டுவதல்ல, தன்னுடைய நெற்றியை பூமியில் வைத்து தேய்ப்பதல்ல. உங்கள் இதயத்தில் யாரை பற்றியும் தவறான எண்ணம் கொள்ளாதீர்கள். யாரை பற்றியும் தவறான எண்ணம், இந்த யாரை பற்றியும் என்பதில் ரோட்ல தெரிபவர்களையோ, நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்களையோ, நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களையோ யாரை பற்றியும் தவறான எண்ணம் உங்களுக்கு வேண்டாம். சலாமத்து சதுர், சலாமத்து சதுர் உங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி காட்டுவார்கள். கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா அஹ்மது முஜித்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொர்க்கவாசியை சஹாபாக்களுக்கு அடையாளம் காட்டுகிற பொழுது, சஹாபாக்களுக்கு அடையாளம் காட்டுகிற பொழுது ஒரு சஹாபியை சொல்வார்கள். அந்த சஹாபியிடத்தில் போய் கேட்ட பொழுது அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை, யாரை பற்றியும் நான் தவறாக எண்ண மாட்டேன். அருமையானவர்களே, நம்ம வேலை என்னது? எல்லாரை பற்றியும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் மனசுல வச்சு, அவன் ஃபிரௌன், இவன் ஹாமான், அவன் கொடுங்கோனன், அவன் அப்படிப்பட்டவன், இவன் வெறுப்புக்குரியவன், இவன் ஒன்றும் தெரியாதவன் என்று லிஸ்ட் வைத்துக் கொண்டிருப்போமே. சய்யிதுனா அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொர்க்கம் செல்லுகிற பொழுது அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய கரத்தை பற்றுகிற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக. யா புனைய உனைஸ், கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அழைப்பார்களாம், அனஸே ரலியல்லாஹு அன்ஹு இன்னி உஹிப்புக. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இது போன்ற ஒரு வார்த்தை கண்மணி நாயகத்தின் புனித வதனத்தால் நம்மை பார்த்தும் சொல்லுகிற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக. யா அனஸ், யா புனைய அனஸ், யா புனைய உனைஸ்,
என் அருமை சிறுமகனே, என் அருமை மகனே, இன்னி உஹிப்புக, நான் உங்களை பிரியப்படுகிறேன், உங்களுக்கு ஒன்றை நான் கற்றுத் தருகிறேன், அதை நீங்கள் செய்வீர்களா என்று கேட்கிறார்கள். உங்களால் முடிந்தால் அதை செய்யுங்கள், நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு செல்வீர்கள் என்று அனஸ் நாயகத்தின் மீது பிரியமுள்ள கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள், யா அனஸ் அன் துஸ்பிஹ, நீங்கள் காலையில் விழித்தாலும் சரி, நீங்கள் மாலையில் அடைந்தாலும் சரி, காலையிலோ மாலையிலோ, வலைஸ ஃபீ கல்பிக, உங்களுடைய இதயத்தில் வந்துவிடக் கூடாது, ரிஷ்ஷு அஹதின், யாரை பற்றியும் ஒரு தவறான எண்ணம் வராமல் காலையும் மாலையும் உங்களுக்கு அமையட்டும், உங்களை அல்லாஹ் பாதுகாப்பார் என்று சொல்லித் தருகிறார்கள். இது காதிரியா தரீகாவினுடைய பாதை என்பார்கள். காதிரியா தரீகா என்ன தரீகா தெரியுமா? நாம் படிப்போம். தரீகுக கஹத்தி சுயூஃபி, நாம ஏதோ ஒரு பைத் என்று நினைக்கிறோம். உங்களுடைய தரீகா வாளினுடைய முனையை போன்றது. ஷரியத்தினுடைய இல்மில், ஷரியத்தினுடைய நிறைவில் அது பரிபூர்ணம் பெற்றதாக இருக்கிறது. யாரை பற்றியும் தவறான எண்ணம் உங்களிடத்தில் வேண்டாம் என்று சொல்லி காட்டுவார்கள். சகாவத்துல் கல்பு, இருப்பதை வைத்து கொடை கொடுத்து வாழுங்கள். கௌத்துல்லாலும் இருக்கக்கூடிய பகதாதினுடைய பகுதி, பகதாதினுடைய பகுதியில ஒரு ஏழை மனுஷனுக்கு கடுமையான ஒரு நோய், கடும் நோய். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கொடுமையான கடும் நோய்களை விட்டும், பிறரால் வெறுக்கப்படக்கூடிய வன்னோய்களை விட்டும், மருத்துவமனைகளில் கிடந்து ஐசியூவில் உயிர் விடக்கூடிய சூழல்களை விட்டும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. மௌத்தாகிற நேரத்தில் நம்முடைய ஆண் மக்களும் பெண் மக்களும் நம்முடைய மனைவி அருகில் அமர்ந்து நமக்கு கலிமாவை சொல்லித் தரக்கூடிய நிலைமையில் நல்ல முறையில் வஃபாத் ஆகிற நல்ல தௌஃபீக்கை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு நசீபாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. அருமையான சகோதரர்களே, அருமையானவர்களே, கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய பாடம், யாரை பற்றியும் தவறான எண்ணம் உங்களுடைய இதயத்தில் வந்துவிட மாற்ற வேண்டாம் என்று சொல்லி காட்டுவார்களே. ஒருவனுக்கு கடுமையான நோய், ஒருவர் மருத்துவரிடத்தில் போகிறார். மருத்துவரிடத்தில் போனால் மருத்துவர் ஒரு மருந்து சொல்றாராம், நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு குதிரையினுடைய ஈரலை சாப்பிடணும். ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு குதிரைக்கு ஈரல். குதிரை என்பது அரபு நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான வாகனம். இன்றைக்கும் அப்படிதான். ஒரு குதிரையினுடைய விலை அப்படி இருக்கும். 40 நாளைக்கு 40 குதிரையினுடைய ஈரல். மருத்துவத்துக்கு குதிரை சாப்பிடலாமா, அறுக்கலாமா, உலகியா கொடுத்துடலாமா, மசாலா கேட்கறதுக்கு இதை நான் சொல்லலை. மருந்துக்கு அது என்ன நோய் ஹஸரத், நம்மளும் குதிரையை போய் வெட்டிடலாமா, அதுக்கும் சொல்லலை. நாம எது நமக்கு பாடமாக இருக்கிறதோ அதை விட்டு விடுகிறோம். அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. ஒரு ஆள் வந்து சொன்னாரா, கௌசுல் ஆலம்னு முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி இருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் குதிரைகள் நின்று கொண்டிருக்கிறது, போய் கேட்டு பாருங்கள், அவர்கள் உங்களுக்கு தருவார்கள். நோயினுடைய கடுமை கௌசுல் ஆலம் அவருக்கு ஓதி பார்த்து அனுப்பலாம், நோயை நீக்க வைக்கலாம். எத்தனையோ நோய்கள் அப்படி போனது. அவர் யார் என்று தெரியாது. கௌசுல் ஆலமிடம் வருகிறார், வந்து கேட்கிறார், கௌசுல் ஆலமே, கௌசுல் ஆலமே, முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானியே, எனக்கு ஒரு நோய், அந்த நோய்க்கு குதிரையினுடைய ஈரல் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். வேறு மருத்துவம் இல்லை, கடுமையான பாதிப்புக்கு நான் ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். கௌசுல் ஆலம் சொன்ன வார்த்தை, ஒவ்வொரு நாளும் என் பகுதிக்கு வாருங்கள், ஒரு குதிரையை நீங்கள் விரும்பியபடி செய்து கொள்ளுங்கள், அது மருந்து என்று தனக்கு அறிமுகம் இல்லாதவர்களுக்கு அள்ளி வழங்குகிற சகாவத்து நஃப்ஸ் என்பதை தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு, தன்னுடைய முரீதுகளுக்கு, தன்னிடத்தில் கட்டுப்பட்டு நிற்பவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற தன்மையை பெற்றிருக்கிறார்கள். அருமையானவர்களே, ஒரு நாள் கௌசுல் ஆலமிடம் ஒருவர் வருகிறார், வந்து ஏதாவது தாருங்கள் என்று கேட்கிறார். ஏதாவது கேட்டால் கொடுப்பார்கள், ஏதாவது கேட்டால் கொடுப்பார்கள், அள்ளி கொடுக்கிறார்கள். தங்க நாணயங்களை
தான் கொடுப்பது உண்டு. அதே போன்று சொன்னார்கள், இந்த இடத்திற்கு போ, அங்கே குழி தோண்டிப்பார், ஒரு தங்கக்கலையும் இருக்கும், அதிலிருந்து நாணயத்தை எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார்கள். அவர் தங்கக்கலையத்தோடு வருகிறார். வந்ததும் சொன்னார்களாம், அதில் நிறைய ஆயிரக்கணக்கில் தங்க நாணயங்கள் இருக்கிறது, தேவையான கொஞ்சம் எடுத்து இந்த பள்ளியினுடைய மிம்பர் படிக்கு கீழால் விரித்திருக்கக்கூடிய விரிப்புக்கு கீழால் வைத்து விட்டு செல் என்கிறார். அவன் அதிலிருந்து ஒரு நாணயத்தை எடுத்து அங்கே வைக்கிறான். ஹவுஸுல் சொன்னார்களாம், 1-2 கூடை வைத்துக்கொள், உனக்கு அது பயன்படும், உனக்கு தேவையாகும் என்று சொல்கிறார்கள். இல்லை போதும், எனக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது மீண்டும் ஹவுஸுல் சொன்னார்கள், ஏதாவது காசை வை. இல்லை போதும் என்று திரும்பி போகிறான். போகிற வழியில் அவனுடைய கலசம் களவாடப்படுகிறது, திருடப்படுகிறது. திருடப்பட்டுவிட்டு வெறுங்கையோடு ஹவுஸுல் வருகிறான். வந்ததும் ஹவுஸுல் சொன்னார்களாம், போற சமயமே வந்து சொன்ன, உனக்கு தேவைப்படும், உனக்கு பிரயோஜனப்படும், உனக்கு உதவும், எனவே வைத்துக்கொள் வைத்துக்கொள் என்று சொன்ன பொழுதெல்லாம், இல்லை எனக்கு தேவை இருக்கிறது என்று சொன்னாயே, உனக்குரிய பங்கு இதோ மிம்பர் படியினுடைய விரிப்புக்கு கீழாக இருக்கிறது, நீ வைத்து சென்றது இருக்கிறது என்று சகாவத்துன் நஃப்ஸை தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு போதிக்கிற தன்மையில் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிற பொழுது, அருமையானவர்களே, அருமையானவர்களே, கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய தனித்தன்மையை நாம் விளங்குகிறோம். கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி என்ன நிலைமையில் இருந்தார்கள், அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள், அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்ன, அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பதையெல்லாம் பற்றி நாதாக்கள் நமக்கு சொல்வார்கள். கௌசுல் ஆலம் ஒரு உதாரணத்தில் சொல்வார்கள், இஹ்சில் சியாபக மினல் வஸ்ஹி, ரஸ் கழுகணும், ரஸ் சுத்தமாக இருக்க, அழுக்கில்லாமல் ஆடை அணிய வேண்டும். அதை சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்வார்கள், வஹ்சில் கல்பக மினல் துனூபி, உன் இதயத்தை விட்டும் பாவத்தை கழுகிக்கொள், உன் இதயத்தை விட்டும் பாவத்தை கழுகிக்கொள். நாம ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸு, அது ஏதோ ஒரு மஜ்லிஸுக்கு போகிறோம், வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸு, அதில் திடீரென்று ஒரு கரை இந்த இடத்தில் படிந்து விட்டால் அதை மாற்றுவதற்காக எவ்வளவு பெரிய முயற்சி. தேவைப்பட்டா ஏதாவது மஜ்லிஸுக்கு போனால் கூட யாருக்கு அது தெரிஞ்சிடக்கூடாது என்று கை வைத்து மறைக்கிறோம். கௌசுல் ஆலம் சொல்கிறார்கள், உன் ஆடையை நீ கழுகிக்கொள், ஆடையை கழுகுவதை போல உன்னுடைய இதயத்தை நீ கழுகிக்கொள். அத்தக்குவா அசாசு குல்லு ஹைர், தக்குவா தான், இறையச்சம் தான் அத்துணை நன்மைகளுடைய அஸ்திவாரம் என்பார்கள். அத்தக்குவா அத்தக்குவா, அல்லாஹ் நமக்கு தக்குவாவை தருவானாக, தக்குவாவை நமக்கு தருவானாக. சாதாரணமாக ஒரு சிசிடிவி கேமராவுக்கு பயப்படுவதை கூட அல்லாஹ்வை பயப்படவில்லை. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இது போன்ற நிலைகளில் சொல்லி காட்டுவானா, நீங்கள் தக்வாவோடு வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு தக்குல்லாஹ ஹக்க துகாத்திஹி வலா தமூதுன்ன இல்லா வஅன்தும் முஸ்லிமூன். தக்வா, அல்லாஹ் நமக்கு தக்வாவை தந்தருள் புரிவானாக. தக்வா தான் எல்லா தரீகாக்களுக்கும் அஸ்திவாரமாக இருக்கும். தக்வா வந்தால் பெருமை வராது, தக்வா வந்தால் அகம்பாவம் வராது, இறையச்சம் வந்தால் இதயம் பரிசுத்தமாகும். இறையச்சம் இதயத்தில் வந்துவிட்டதென்றால் நாம் நாமாக மாறுவோம். இறையச்சம் இதயத்தில் வந்துவிட்டால் அமல்கள் சரியாகும். இறையச்சம் நம்முடைய இதயத்தில் குடிகொண்டால் கண்கள் பார்ப்பதற்கு பயப்படும், ஹராமை பார்க்க பயப்படும். எனக்கு கண்ணை தந்தவன் என் இறைவன், என் அல்லாஹ், அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். தந்தவன் பார்க்க, அவன் தடுத்ததை பார்க்க என் இதயம் இடம் கொடுக்காது என்ற எண்ணம் வரும். அதனால் தான் கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், அத்தக்வா அசாசு குல்லி ஹைரின் வஸ்ஸப்ரு மஅ அல்லாஹி அஸ்ஸ வஜல்ல ஃபர்துன். சபுர், ஏதாவது வந்தால், ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால், வியாபாரத்தில் தொழில் துறைகளில் ஒரு விதமான
பின்னடைவு ஏற்பட்டால், கற்கிற கல்வியில் ஏதாவது கற்று பார்த்ததற்கு பின்னால் ஒரு விதமான பின்னடைவு ஏற்பட்டால் நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள சபருக்கு வாருங்கள். என் இறைவன் தந்தான், அவன் சோதிக்கிறான். என் இறைவன் தந்தான், தந்தவன் என்னை புடம்போட நாடுகிறான். என் இறைவன் தந்தான், தந்தவன் என்னை பரிசோதிக்க நாடுகிறான் என்பதல்லவே. ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால் புலம்பித் திரிகிற ஒரு நிலை உங்களுக்கு வர வேண்டாம் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் நமக்கு கற்றுத்தந்த அந்த ஒரு வார்த்தை போதும். அத்தக்வா அஸ்ஸாசு குல்லி கைர், அஸ்ஸப்ரு மஅல்லாஹி ஃபர்துன் லா நாஃபிலா. ஃபர்து அது கட்டாயம், சபுர் என்பது கட்டாயம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சபுரையும் தக்வாவையும் நம்முடைய இதயத்திலும் நம்முடைய செயல்பாடுகளிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அல்லாஹ் தந்தருள் புரிவானாக. அருமையான சகோதரர்களே, அருமையானவர்களே, கல்வி நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக, கல்வியை கல்வியாக போதிப்பதற்காக தன்னுடைய நிலாமியாவில் அமர்ந்து கல்வி கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த கல்வி கூடத்தில் அவங்களுடைய வீடு ஒரு பெரிய மாளிகை. காட்டில் ஒரு இறைநேசர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த இறைநேசத்தை கல்வி பயிலக்கூடிய 2 மாணவர்கள் கௌசுல் ஆலத்தை கேள்விப்பட்டு அவர்களை பார்க்க வருகிறார்கள். பார்த்துவிட்டு செல்லலாம் என்ற நோக்கத்தோடு வருகிறார்கள். கௌசுல் ஆலத்தை தேடி கண்டுபிடித்து விடுகிறார்கள். கௌசுல் ஆலத்துடைய வீட்டை கேட்கிறார்கள். ஒரு பெரிய மாளிகை, பங்களா. சுற்றி பார்க்கிறார்கள். இந்த வீடா, இவளையா தேடி வந்தோம் என்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுவிட்டது. சுற்றி பார்த்து விடுகிறார்கள். கௌசுல் ஆலத்தை அவர்கள் பார்க்கவில்லை. கௌசுல் ஆலம் இந்த பிள்ளைகளை பார்த்து விடுகிறார்கள். இந்த பிள்ளைகளை அழைத்தார்கள். அழைத்து கேட்டார்கள், எங்கே வந்தீர்கள் என்று கேட்டுவிட்டு எங்கே பயிலுகிறீர்கள் என்றும் கேட்டார்கள். இன்ன இறைநேசரிடத்தில் காட்டில் பயின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னதும், உங்க உஸ்தாதிடம் போய் சொல்லுங்கள், இதயத்தில் இருக்கிற 2 முடிச்சுகளை அவிழ்த்து விட சொல்லுங்கள் என்றார்கள். போய் போகின்றார்கள். இதயத்தில் இருக்கிற 2 முடிச்சுகளை நீங்கள் அவிழ்த்து விடுமாறு உங்கள் உஸ்தாதிடம் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள். உஸ்தாதத்தை கேட்டுட்டு வரல, நாங்கள் கௌசுல் ஆலத்தை பார்க்க போறோம், அப்துல் காதிர் ஜீலானியை பார்க்க போகிறோம் என்று வரவில்லை. மாறாக அவர்கள் வந்தது என்ன நோக்கத்தோடு வந்தார்கள் என்றால், வந்து பார்ப்போம், ஆனால் இதயத்தில் வந்தது இவ்வளவு பெரிய மாளிகையில் இருக்கிறார்களே. உஸ்தாதை போய் திரும்பி பார்க்கிறார்கள். காட்டில் வாழக்கூடியவர்கள், ஒரு குடிலில் வாழக்கூடியவர்கள். அந்த குடிலுக்கு மாளிகை என்று சொல்ல முடியாது. சாதாரண ஓலைகளினால், தென்னை ஓலை அல்லது பேரீத்தம்பழ ஓலைகளால் நெய்யப்பட்ட ஒரு கூடாரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். உஸ்தாதரன் சொன்னார்கள், அப்துல் காதிர் ஜீலானியை நாங்கள் போய் பார்த்தோம். ரலியல்லாஹு அன்ஹு. கொஞ்சம் அப்படி ஒரு சப்தம் குறைஞ்ச மாதிரி, அப்துல் காதிர் ஜீலானி அவர்களை பார்த்து விட்டு வருகிறோம் என்று சொன்னதும் அந்த உஸ்தாது கேட்டார்களாம், என்ன சொன்னார்கள்? உங்க உஸ்தாதிடம் சொல்லுங்கள், இதயத்தில் இருக்கும் 2 முடிச்சுகளை, கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னதும் அந்த உஸ்தாது சொன்னார்களாம், வேறொன்றுமல்ல, நான் காட்டில் வாழுகிறேன், எனக்கு எந்த வசதியும் இல்லை, ஆனால் என் இதயத்தில் உலகம் வந்து போகிறது. நான் காட்டில் வாழுகிறேன், என் இதயத்தில் உலகம் வந்து போகிறது. ஆனால் கௌசுல் ஆலம் பங்களாவில் வாழுகிறார்கள். அவர்கள் இதயத்தில் ஒரு நாள் கூட, ஒரு நொடி நேரம் கூட இந்த துன்யா வந்ததில்லை. துன்யா என் இதயத்தில் வந்ததைத்தான். 2 முடிச்சுகள் உங்களுடைய உஸ்தாதின் இதயத்தில் இருக்கிறது, அதை அவிழ்த்து விடுங்கள் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால், நம்முடைய ஹபீபான, ஆஷிகான, மஅஷூகான முஹம்மது முஸ்தபா அஹ்மது முஜ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்வான், லா தமுத்தன்ன ஐனைக இலா மா மத்தஅனா பிஹி அஸ்வாஜம் மின்ஹும் ஸஹ்ரத்தல் ஹயாத்தித் துன்யா லினஃப்தினஹும் ஃபீஹி வரிஸ்கு ரப்பிக கைரும் வ அப்கா. லா தமுத்தன்ன ஐனைக, உங்களுடைய பார்வையை நீங்கள் திருப்ப வேண்டாம், உங்கள் பார்வையை நீங்கள் திருப்ப வேண்டாம், யாரின் பக்கம் திருப்ப வேண்டாம் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால், பணம், வசதி, வாய்ப்பு இவைகளின் பக்கம் இருப்பவர்களோடு நீங்கள் திரும்பிவிட வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவதைப் போல கௌசுல் ஆலம் நினைவுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள். உலகத்தினுடைய முடிச்சுகளின் பக்கம் நீங்கள் உங்களை ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள், அல்லாஹுவின் பக்கம் நீங்கள் திரும்பிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, அபூ அஸ்அத் அப்துல் கரீம் ஸம்ஆனி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கௌசுல் ஆலத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லி காட்டுவார்கள். கௌசுல் ஆலம் யார் என்று சொல்லி காட்டுகிற பொழுது, அபூ அஸ்அத் அப்துல் கரீம் ஸம்ஆனி யார் தெரியுமா? இமாமுல் ஹம்பலா, ஹனாபிலா, ஹம்பலி மதுஹபனுடைய ஷேக். அஷ்ஷாஃபிஈய ஃபஸ்ர் தல் ஹம்பலிய பிலா ஹஜ்ரில் தஅதாத பில் கைரைனி முஅ்ததிலா. ஷாஃபி மதுஹபில் இருந்தார்கள். ஷாஃபி மதுஹபில் இருந்து ஹம்பலி மதுஹபுக்கு மாறினார்கள். அதுக்கு ஒரு வரலாறு சொல்வார்கள். சிலர் சொல்வார்கள், ஷாஃபி மதுஹபெல்லாம் சரியில்லை, அதனால ஹம்பலி மதுஹபுக்கு போனாங்க. ஹம்பலி மதுஹபிற்கு போனதற்கு ஒரு காரணம், அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கௌசுல் ஆலமுடைய கனவில் வந்து சொன்னார்களாம், ஹம்பலி மதுஹபினுடைய பின்பற்றுபவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டு வருகிறது, எனவே நீங்கள் ஹம்பலி மதுஹபுக்கு திரும்பினால், நீங்கள் ஹம்பலி மதுஹபுக்கு திரும்பினால் உங்களை பின்பற்றி உங்களுடைய காதிரியா தரீகாவின் பிள்ளைகள் ஹம்பலி மதுஹபுக்கு வருவார்கள், எனவே நீங்கள் ஹம்பலி மதுஹபுக்கு வாருங்கள் என்று அழைத்ததைத்தான். அதனால் தான் கைரைனி முஅ்ததிலா. நம்முடைய மாதிகர் ரசூல் சதகத்துல்லாஹ் அப்பா அவர்கள் இரண்டு மதுஹபும் கைறுகள், கைரைனி, ரெண்டு கைறுகள், நடுநிலையான முறையில் உள்ள இரண்டு கைறுகள், அது அவர்களுடைய கட்டளையின் அடிப்படையில் மாறியதை தவிர வேறொன்றுமில்லை என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால், ஹம்பலி மதுஹபை சார்ந்தவர்கள் ஃபகீஹுன் சாலிஹுன் கஸீருல் ذிக்ரி தாயிமுல் ஃபிக்ரி وهو شديد الخشية مجاب الدعوة. கௌசுல் ஆலத்தை பற்றி பல்வேறு நபர்கள், இமாம் ذهبي சொல்வார்கள், அஷ்-ஷைഖுல் ஆலிம் அஸ்-ஸாஹித் அல்-ஆரிஃப் அல்-குதுவா ஷைഖுல் இஸ்லாம் அலமுல் அவுலியா முஹியுத்தீன் இப்னு அஸீர். இப்படியெல்லாம் அவர்கள் யார்? ஆலிம், அறிஞர், உலகத்தின் மீது பற்றற்றவர், அல்லாஹ்வை வழங்கிக் கொண்டவர், பின்பற்றப்படுவதற்கு தகுதியானவர், இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய ஷேக் என்று ذهبي சொல்கிறார்கள் என்றால், இமாம் நவவி அவர்கள் சொல்வார்கள், அன்னஹு கான ஜமீல் அஸ்-சிஃபாத்தி ஷரீஃபல் அக்லாகி காமிலல் அதபி வல் முருவத்தி வ அக்ரல் இல்மி வல் அக்லி ஷதீதல் இக்திஃபாஇல் கலாமி ஷரஈ என்று இமாம் நவவி ரலியல்லாஹு அன்ஹு புகழுகிற பொழுது, அபூ சயீத் அப்துல் கரீம் ஸம்ஆனி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்வார்களாம், இமாமுல் ஹனாபிலா என்று சொல்வதைப் போல ஃபகீஹுன் சாலிஹுன். கௌசுல் ஆலம் என்றால் ஏதோ ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் என்றல்ல. அவர்கள் எழுதிய தஃப்சீர ஜீலானி ஒரு 2 வருடத்திற்கு முன்னால் தக்கலையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதுல கௌசுல் ஆலத்தினுடைய ஒரு புக்கு வெளியீட்டு விழா, ஒரு சின்ன புக்கு, ஒரு புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகத்தினுடைய வெளியீட்டு விழாவில் பேசுகிற பொழுது ஒருவர் பேசுகிறார், கௌசுல் ஆலமும் இமாம் கஸ்ஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் ஒரே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். உண்மை. 450 பிறந்து 505 வஃபாத்தானவர்கள் இமாம் கஸ்ஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். 461 பிறந்தவர்கள் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி. 10 வருடம் இளமை. கௌசுல் ஆலம் 91 வருடம் வரையிலும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் கஸ்ஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 55 வருடம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார்கள். கஸ்ஸாலி இமாம் கல்வியாக
கிதாபுகளாக எழுதி கோர்வை செய்தார்கள். ஆனால் கௌசுல் ஆலம் ஒரு கிதாபு எழுதல்ல அப்படின்னு சொல்றேன். ஏதோ விளங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். நான் இடையில் குறுக்கிட்டு அவர்களுக்கு சொன்னேன், எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, இமாம் கௌசுல் ஆலம் எழுதிய தப்சீர ஜீலானி 6 வால்யூம், அவர்கள் எழுதிய உன்யா 1 வால்யூம், அவர்கள் எழுதிய பல்வேறு கிதாபுகள். தெரியாமல் எதையும் பேச வேண்டாம். அவர்கள் ஃபிக்ஹில் அந்த காலகட்டத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள். நாமும் விளங்கிக் கொள்வோம். கசீரு திக்ரி தாயிமுல் ஃபிக்ரி என்றெல்லாம் சொல்பவர்கள் முஜாபுத் தஅவா. அவர்கள் கையேந்தி துஆ கேட்டால் அந்த துஆ கபூலாகும் என்பார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அப்படி ஒரு ஆற்றலை கொடுத்திருந்தான். கௌசுல் ஆலம் அவர்களே சொல்வார்கள், என் பெயருக்கு அல்லாஹ் ஒரு தனி அந்தஸ்தை தந்தார். அதனால்தான் குத்துபியா திக்ரில் நாம ஒன்றது மட்டும்தான், அழைப்பது மட்டும்தான். யா கௌஸ் யா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி, யா கௌஸ் யா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி. எனக்கு என்ன கஷ்டம் யாரும் சொல்லியதில்லை. என்ன காரணம்? காரணம் சொல்வார்கள். அவர்கள் முஜாபுத் தஅவா, இதயத்தில் உள்ளவரை அறிவார்கள். நீ அழைக்கிற பொழுது இதயத்தில் தேக்கி வைத்து விட்டு அழைத்துக்கொள். அதை கேட்கும் ஆற்றலை பெற்றவர்கள் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி என்று நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, இதனால் தான் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய பெயர் நாமத்தை பற்றி நம்முடைய சதகத்துல்லாஹ் அப்பா நமக்கு நினைவுபடுத்தி தருவார்கள். வமன் யுனாதிஸ்மி அல்ஃபம் பி கல்வதிஹி அஸ்மம் பி ஹிம்மதிஹி என்று தொடர்கிற அந்த அடியில் என்னுடைய பெயரை யாராவது ஒருவன் 1000 தடவை ஒரே மனவோர்மையோடு தனியாக அமர்ந்து கொண்டோ, தனி இடத்தில் இருந்து கொண்டோ, அல்லது தனிமையை விரும்பிக் கொண்டோ அவன் அழைக்கிறான் என்றால் அஜபுத்துஹு முஸ்ரிஅன், நான் வேகமாக பதிலளிப்பேன். அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய புனிதம் மிக்க மஹல்லராவுடைய குப்பாவில் ஒவ்வொரு 11வது இரவிலும் கௌசுல் ஆலத்தினுடைய குத்துபிய்யாவினுடைய மஜ்லிஸ் நாம் நடத்துகிறோம். வமன் யுனாதிஸ்மி அல்ஃபம் பி கல்வதிஹி என்று அழைக்கிறோம். அருமையானவர்களே, கௌசுல் ஆலத்துக்கு அல்லாஹ் ஒரு விதமான ஒரு ஆற்றலை கொடுத்தான் என்று சொல்லி காட்டுவார்கள். முஹியுத்தீன், உங்க பெயரை யாராவது ஒழுவில்லாமல் சொன்னால் அவனுடைய தலை தனியாக துண்டித்துப்பட்டுவிடும் என்று சொன்ன பொழுது கௌசுல் ஆலம் சொன்ன வார்த்தை, அது எனக்கு வேண்டாம், அது எனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னதற்கு பின்னால் என்னுடைய பெயரை யாராவது எங்கிருந்தாவது எந்த நிலையில் அழைத்தாலும் அந்த அழைப்புக்கு பதில் சொல்லுகிற ஆற்றலை இறைவா நீ எனக்குத்தா. என்னுடைய முரீதின் கரத்தை நான் பிடிக்க வேண்டும், அவர்களுடைய கஷ்டத்தை நான் போக்க வேண்டும். என் பெயர் நாமம் சொல்லப்பட்டு துஆ செய்யப்பட்டால் அந்த துஆ கபூலாக்கப்பட வேண்டும். அருமையானவர்களே, பேர் சொன்னா அந்த பேருக்கு ஒரு பரக்கத் இருக்கிறதா என்ற சிந்தனை, தேவையில்லாத சிந்தனை நம்முடைய இதயத்தில் வர வேண்டாம். ஹுனைன் போர்க்களத்தில் ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டது. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் குர்ஆனில் 2 இடத்தில் சொல்வான், பத்ரில் உங்களுக்கு உதவி செய்தேன், அதே போன்று ஹுனைனில் உதவி செய்தேன். وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ என்று அல்லாஹ் சொல்வான். அந்த ஹுனைன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக மாறியது. கஷ்டமாக மாறிய நேரத்தில் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள், யா ரப்ப முஹம்மத். யா ரப்பனான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ரப்பே. அதனால்தான் நாமும் சொல்வோம், இஸ்ஃபாலி ரப்பிக யா ரசூலல்லாஹ், இஸ்ஃபாலி ரப்பிக ஐயு ஆஃபியனி, உங்கள் ரப்பிடத்தில் எங்களுக்காக வேண்டி சிபாரிசு செய்யுங்கள் என்று நாமும் சொல்வோம். பெயர் நாமத்துக்கென்று ஒரு தனிச்சிறப்பு இருக்கிறது. நிறைவாக ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவுபடுத்துவோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பல வருடங்கள் இந்த நல்ல நிகழ்வை நடத்துகிற நல்ல தௌஃபீகை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு தந்தல் புரிவானாக.
கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி பகதாதில் கல்வி கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பகதாதில் கல்வி கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். திடீரென்று ஒரு சப்தம் இடுகிறார்கள். அந்த சப்தம் பகதாதில் மாணவர்களுக்கு முன்னால் உள்ள சப்தம். சொல்லுகிறார்கள், உலகத்தில் எத்தனையோ வலிமார்கள் இருக்கிறார்களே, அத்தனை வலிமார்களுடைய தோல் புஜங்களுக்கு மேலால் என் காலடியை அல்லாஹ் ஆக்கி தந்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள். இது பகதாதில் சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை. இது பகதாதில் சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை. பகதாதில் சொல்லப்பட்ட நேரத்தில் மதாயினில் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற பொழுது தன்னுடைய தோள் புஜத்தை கீழே சாய்த்துவிட்டு சொன்னார்களா, இந்த அகமதனுடைய சிறிய அகமதனுடைய தோள் புஜத்திலும் உங்கள் கால் பாதங்கள் பதியட்டுமே. மதாயினில் இருந்து கொண்டு அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இதை சொல்லுகிறார்கள். எந்த அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு விசஜந்துக்களுக்கு என்றால் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரவுலாவிற்கு சென்றார்கள். ரவுலாவிற்கு முன்னால் கொண்டு நின்று கொண்டு ஃபீ ஹாலத்தில் புஅதிரு ஹி குந்துர்சிலுஹு துகப்பிருல் அர்லான் நீ வஹிய நாயிபதி யா ரசூலல்லாஹ், யா ரசூலல்லாஹ், யா ஹபீபல்லாஹ், தூரத்தில் இருந்து சலாமை உங்களுக்கு தென்றல் காற்றின் மூலம் அனுப்பி கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது நான் பூதவுடலோடு வந்திருக்கிறேன். ஃபம்துது யமீனக, உங்கள் கரத்தை காட்டுங்கள் யா ரசூலல்லாஹ். தஹ்லா பிஹா ஷஃபதி, என்னுடைய உதடுகள் அதை முத்தமிடட்டும் என்று சொன்ன நேரத்தில் கபரு ரவுலா அப்படியே அதில் ஒரு பிளவு ஏற்பட்டு பூமானின் புனிதக்கரம் வெளிப்பட்டது. வெளிப்பட்ட நேரத்தில் அதை கண்மணி கௌசுல் ஆலம் முத்தமிட்டு மகிழ்ந்தார்கள். அங்கே நின்றவர்கள் அத்துணை பேர்களும் இதை பார்த்தார்கள் என்ற இந்த செய்தி கலாயிதுல் ஜவாஹிரில் இருக்கிற பொழுது அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகத்தினுடைய சிறப்பை பற்றி கிதாபுகளில் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் இது போன்ற ரவுலாவில் நின்று கொண்டு இதே கவிதையை படித்தார்கள். படித்த பொழுது அவர்களுக்கும் இந்த வாக்கியம் கிடைத்தது என்று வருகிறது. இதை அஹ்மது ரிதா கான் பரேலவி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இந்த ரெண்டு செய்தியையும் ஒன்று சேர்த்து அவர்கள் எழுதுவார்கள். கண்மணி கௌசுல் ஆலத்துக்கு அடிப்படையாக கிடைத்தது, அதை வசீலாவாக வைத்து அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் அவர்களுக்கும் இந்த பாக்கியம் கிடைத்தது என்று சொல்வார்களே, அந்த பாக்கியம் கிடைத்த அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் அவர்கள் சொல்வார்களாம் இந்த சிறிய அஹ்மதுக்கு அஹ்மதனுடைய தோளின் மீது உங்கள் புனிதம் மிக்க காலடிகள் படட்டும் என்பார்கள். இதனால் தான் நாதாக்கள் நல்லடியார்கள் யா கௌஸ் யா முஹியுத்தீன் என்று அழைக்கிற பொழுது கொஞ்சம் புஜத்தை தாழ்த்தி கொடுத்து இந்த பாவிகளுடைய தோளிலும் உங்கள் காலடி பாடம் படட்டுமே, அல்லது படாமல் இருந்தால் அல்லாஹும்ம ஜஅல்னா ஃபித் துன்யா வல் ஆகிரா மின் அஹ்லி விலாயத்திக் என்று நீங்கள் தானே எங்களுக்கு சொல்லித் தந்தீர்கள். சொல்லித் தந்ததின் அடிப்படையில் உங்கள் கால் பாதம் என்னிடத்தில் படட்டும் என்று சொல்லி காட்டிவிட்டு அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் அவர்கள் சொல்வார்களாம், வமை யஸ்ததி வஸ்ஃப மனாகிபிஹி, கௌசுல் ஆலத்தினுடைய புகழை அவர்களுடைய அந்தஸ்தை விளங்குவதற்கு சக்தி பெற்றவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள்? அடுத்து சொல்வார்களாம், மன் பலக மபலக ஷேக் அப்துல் காதிர் ஆகிய கௌசுல் ஆலத்தினுடைய அந்தஸ்தை அடைந்தவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்வார்களாம், ذاك رجل. கௌசுல் ஆலம் யார் தெரியுமா? ذاك رجل, அவர்கள் ஒரு ஆண் மகன். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மையும் அந்த ذاك رجل என்பதில் ذاك رجيل என்ற அந்தஸ்திலாவது அல்லாஹ் நம்மை ஆக்குவானாக. நாம ذاك رجل அல்ல. ரஜுல் என்றால் ஆண்மகன், ருஜைல் என்றால் சிறிய ஆண்மகன்.
நம்மை அல்லாஹ் ராக்கர் ரஜுலன் என்றல்ல ராக்கர் ருஜைலுன் என்ற நிலையிலாவது அல்லாஹ் ஆக்குவானாக என்று சொல்லிவிட்டு அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் கௌசுல் ஆலத்தை சொல்வார்கள், ரஜுலுன் பஹருஷ் ஷரீஅத் அன் யமீனிஹி வ பஹருல் ஹகீகத் அன் யஸாரிஹி. ஹக்கீக் ஷரியத், அவர்களுடைய ஷரியத் என்ற கடல் அவர்களுடைய வலது பாகத்தில் இருக்கிறது. ஹக்கீகத் என்ற தரீகாவினுடைய கடல் அவர்களுடைய இடது பாகத்தில் இருக்கிறது. வமன் ஐயிஹிமா ஷாஅ யக்தரஃப் அஷேக் அப்துல் காதிர். எந்த கடலில் இருந்து அள்ளி பருக வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்களோ அந்த கடலில் இருந்து அள்ளி பருகுவார்கள். அருமையானவர்களே என்று நிறைவுபடுத்துகிற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்வார்கள், லா சானிய லஹு ஃபீ வக்தினா ஹாதா. லா சானிய லஹு, அவர்களுக்கு ஒரு இரண்டாவது ஆள் இல்லவே இல்லை. ஃபீ வக்தினா ஹாதா என்று சொல்வார்கள். அருமையானவர்களே, அந்த கௌசுல் ஆலம் அவர்களைத்தான் நாம் நம்முடைய ஷேகுல் மஷாயிகாக நாம் இதயத்தில் வைத்திருக்கிறோம். குருநாதர் முஹியுத்தீன் என்று நாதாக்கள் அழைப்பதை போல நாமும் அழைக்கிறோம். யா முஹியுத்தீன் ஜெயிலானி, எமை ஆண்டருள் வீர் மகாராஜரே. வார்த்தை ஏதோ ஒரு சிறிய வார்த்தை. லா சானிய லஹு ஃபீ வக்தினா ஹாதா. சொல்பவர்கள் யார் தெரியுமா? கண்மணி நாயகத்தினுடைய புனித ரௌலாவில் நின்று கொண்டு ஃபம்துது யமீனக என்று கௌசுல் ஆலம் சொல்லுகிற அதே நேரத்தில் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் அதே ரௌலாவில் நின்று கொண்டு ஃபம்துது யமீனக, உங்கள் கரத்தை காட்டுங்கள் என்று புமான் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் வேண்டுகோள் வைக்கிற பொழுது கை வெளியே வந்து முத்தமிட்டவர்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை, ذاك رجل بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن شماله. எதை அவர்கள் நாடுகிறார்களோ அதிலிருந்து அள்ளி பருகுவார்கள். லா சானிய லஹு, அவர்களுக்கு இரண்டாவது ஒருவர் இல்லை என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் அவர்களுடைய தரீகா காதிரியா தரீகாவில், அதனால்தான் ஹாதியன் இலத் தரீகில் காதிரியில் முஜ்தபி 3 தடவை அதை படிக்கிறோம். காதிரியா தரீகாவில் உங்களுடைய பாதங்களை பணிய வைத்து அதில் உங்களை வெற்றி பெற வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ரசூல்மார்களிடத்தில் நபிமார்களிடத்தில் எப்படி கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உயர்ந்தவர்களோ அதே போன்றுதான் காதிரியா தரீகா ஸ்தாபகர் கௌசுல் ஆலம் வலிமார்களின் நட்சத்திரம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்வோம். அந்த உயர் அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த நாதாவினுடைய கரத்தை பற்றி பிடிப்போம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நம்மை ஆட்டிப்படைக்கிற கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள், துன்பங்கள், துயரங்கள், பலாய், முசீபத்துகள், நோய் நொடிகள், வஞ்சனைகள், சூனியங்கள் அனைத்தை விட்டும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, 13 நாட்களுடைய நிறைவு நாள் நாளை நிறைவு நாளில் நாம் வித்திரியா ஓதுகிறோம். கௌசுல் ஆலத்தினுடைய பெயரில் உள்ள வித்திரியா அது வருடத்துக்கு ஒரு முறை 2 ஹர்ஃபுகள். அதிலிருந்து கூட ஒரு அடியை நினைவுபடுத்தலாம் என்று உங்களுக்கு நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன். நேரமில்லாததால் நிறைவுபடுத்தி விடுகிறேன். ஒன்றே மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எங்கள் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி சொல்லி தந்த அதே வாசகம், ராக்க ரஜுலுன், அவர்கள் ஒரு மனிதர், அவர்கள் ஆண் சிங்கம். எந்த ஆண் சிங்கம்? வலது பக்கத்தில் ஷரியத், இடது பக்கத்தில் ஹகீகத்தை தன்னுடைய கையில் கொண்டு நடக்கிறவர்கள். லா சானிய லஹு, அவர்களுக்கு சாணி இல்லை, இரண்டாம் அவர்கள் இல்லை என்று சொல்லுகிற அந்த பக்குவத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்வோம். கௌசுல் ஆலத்தினுடைய நினைவு நாள் கந்தூரி நாளைய தினம் நம்முடைய வைபவமாக நடக்க இருக்கிறது. அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் பொருந்திக் கொள்வானாக. கௌசுல் ஆலத்தினுடைய அருட்பார்வை நம்முடைய பார்வைகளுக்கு கிடைக்கட்டுமாக. அருமையானவர்களே,
நாளைய தினம் காலை நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு சொல்லப்படும். மாலையில் நம்முடைய அருமையான வீட்டு பெண்களுக்கு அருமையான சகோதரர்கள் கட்டளையிடுங்கள். மிகுந்த துணிவோடு மிகுந்த அன்போடு வேண்டிக் கொள்வேன். நாளைய தினம் பெண்கள் சகோதரிகள் இங்கே வர வேண்டாம். உங்களுக்கென்று செவ்வாய்க்கிழமை தானே, செவ்வாய்க்கிழமை மஹலராவில் படிக்கிற மாணவர்கள் கூட மஹலராவில் இருக்க வேண்டாம், வீட்டிற்கு செல்லுங்கள், பெண்கள் வர வேண்டிய நாள் என்று மஹலராவே புனிதமாக ஒரு மனிதர் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு ஆண்கள் முழுவதும் நீக்கப்பட்டு உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டு வைத்திருக்கிற நேரத்தில் இங்கே வந்து மஹலராவில் திக்ர் நடக்கிற இடத்தில் பரக்கத் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அருமை சகோதரிகளுக்கு ஒன்றை சொல்லிக் கொள்வேன். உம்மு ஹுமைதின் ஸாயிதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கண்மணி நாயகத்திடத்தில், யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் தொழுகை நடத்துகிற உங்கள் தொழுகைக்கு பின்னால் நான் வந்து தொழணும்னு ஆசைப்படுறேன், யா ரசூலல்லாஹ், அந்த ஜமாத்தில் நான் வரலாமா? கண்மணி நாயகம் சொன்னார்கள், உம்மா, நீங்க பள்ளிக்கு மட்டுமல்ல வீட்டில் தான் தொழ வேண்டும், வீட்டிலும் உள்ளறையில் உள்பகுதியில் தொழ வேண்டும் என்று சொன்ன காரணத்தால் உம்மு ஹுமைதின் ஸாயிதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அதற்கு பின்னால் வீட்டிலிருந்து வெளிவரவில்லை என்றார்கள். அவர்களுடைய ஜனாசா தான் வீட்டிலிருந்து வெளிவந்தது என்று சொல்லுகிற பொழுது அருமை தாய்மார்கள், அருமை சகோதரிகள், அந்நிய ஆண்கள் இருக்கிற இடத்தில் வந்து சுஜூதில் வரையிலும் கிடந்து கொண்டு அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. இது நம்முடைய ஷரியத் நமக்கு அனுமதிக்கவில்லை. சொல்லி காட்டிய வார்த்தை அல்லவா, யா புனைய, யா புனைய, என் அருமை மகனே அப்துல் ரஸாக், இன்ன தரீகத்தனா மப்னியுன் அலல் கிதாபி வஸ் சுன்னah, ஹதீஸுக்கும் குர்ஆனின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிற அடிப்படையால் நீங்கள் நாளைய மஜ்லிஸுக்கு வீட்டிலிருந்து துஆ செய்யுங்கள். எவ்வளவு சொன்னாலும் வருவீங்க. மீறி வந்தால் 2:30 மணியோடு இங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும். ஆண்கள் வந்து இம்மா வெளியேறுங்கோ, இம்மா போங்கோ என்று சொல்லுகிற நிலை வேண்டாம். 3:30 மணி பாங்கு சொல்வது வரைக்கும் இருந்து இங்கேயே அசர் தொழுவது. கண்மணி நாயகம் பள்ளியில் அவர்களுடைய மஸ்ஜிது நபவியில் பெண்கள் வந்து தொழ வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டு ஜும்மாவிற்கு கூட பெண்கள் வர வேண்டாம் என்று வைத்திருக்கிற பொழுது அருமை தாய்மார்கள் இங்கு வர வேண்டாம் என்று நிர்வாகத்தின் சார்பாக அல்ல, ஷரீஅத்தின் சார்பாக உங்களிடத்தில் வேண்டுதல் வைக்கிறேன். செவ்வாய்க்கிழமை உங்களுக்கான நேரம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அதற்குரிய தௌஃபீக்கை நமக்கு தந்தருள் புரிவானாக. அதே போன்று 3:45 அசர் தொழுகை ஆண்களுக்கு உள்ளே வைத்து குப்பாவில் வைத்து 4 மணிக்கு இப்போ அசர் மக்ரிப் 6:12 எனவே நாம் நிறுத்தி நிதானமா எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மௌலிதினுடைய ஹிகாயத்தெல்லாம் ஓதி தேவைப்பட்ட இடத்தில் பதமும் படித்து பௌத்துல் ஆலத்தினுடைய மௌலிதை சிறப்பாக ஓத நாடி இருக்கிறோம். 4 மணிக்கு மௌலிதை ஆரம்பித்து மக்ரிபுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு 6 நிமிஷத்துக்கு முன்னால் நிறைவுபடுத்தி தன்னுடைய சுய தேவைகளுக்கு இடம் கொடுக்கலாம் என்று நினைப்பதால் கரெக்டாக 4 மணிக்கெல்லாம் மௌலிது ஷரீஃப் ஆரம்பிக்கப்படும். ஒரு 3 பேர் 4 பேர் சேர்ந்திருந்து எங்க சப்தம் தனியா வெளிப்படணும், அந்த பெருமை நமக்கு வேண்டும். ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஓதுனா எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும், எல்லோரும் ஓதுவோம். சென்ற தடவை நான் இந்த வேண்டுதல் வைத்தேன், பின்பற்றினோம், எல்லோரும் ஓதிக்கொண்டிருந்தோம். ஒரு 3 பேர் தான் அங்கே ஓதுவோம்னு சொன்னா 5 செட்டோடு அது முடிஞ்சிடும், மீதி உள்ளவங்க சும்மா தான் இருக்கு. 10 பேர் சேர்ந்து ஓதுவோம், ஹிகாயத்துகளை நிறைவாக ஓதுவோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அதற்குரிய தௌஃபீக்கை தருவானாக. அதற்கு பின்னால் நம்ம திக்ரின் சில சமயங்களில் உடனடியாக மக்ரிபு தொழுகை நடக்குது, மக்ரிபுக்கு பிறகு உடனடியாக திக்ர் உள்ளே இருந்து செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் நாம். மற்ற வருடங்களை விட இனி வியர்வையில் குளிக்க வேண்டாம் என்று நினைக்கிறோம். பொதுவாக திக்ர் செய்துட்டு வெளியே வந்தா வியர்வை கடலில் குளித்து கொண்டு வருவோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பல வசதி வாய்ப்புகளை நமக்கு செய்து தந்திருக்கிறான். அதற்காக உதவி உத்தாசிகளை செய்தவர்களுக்கு அல்லாஹ் நல்ல கூலியை கொடுப்பானா. நம்முடைய திக்ர் மஜ்லிஸ் மக்ரிபு தொழுகை முடிஞ்சு ஒரு அரை மணி நேரம், சுமார் 7 மணிக்கு தான் திக்ர் மஜ்லிஸ் ஆரம்பம். அப்படித்தானே, 7 மணிக்கு தான் திக்ர் மஜ்லிஸ் ஆரம்பம். எனவே வெளியில போய் நம்முடைய சுய தேவைகளை முடிச்சு ஒரு டீ வேணும்னா குடிச்சு
ரெடியாகி நம்ம வந்து அமைதியாக உட்கார்ந்து திக்ரை தொடங்கலாம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த திக்ருடைய தௌஃபீக்கையும் தருவானாக. திக்ரு நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ஜன்னல்களில் நம்முடைய தாய்மார்கள் இடம் பிடிப்பார்கள். முன்னாலே உண்டு, அதுவும் தேவையற்ற செயல். ஆண்கள் திக்ர் செய்யக்கூடிய இடத்தில் பெண்கள் வர வேண்டாமே. ஆனால் இப்பொழுது மிகுந்த பணிவோடு வேண்டுகிறோம், இந்த சைடில் உள்ள இந்த ஜன்னல்களில் எல்லாம் ஏசியினுடைய மின்சார உயர்கள் அந்த பகுதியில் வருகிறது. தயவு செய்து எந்த பெண்களும் நீங்கள் அங்கே வந்து அந்த ஜன்னல்களுடைய இடங்களில் இடம் பிடிக்க வேண்டாம் என்று மிகுந்த அன்போடும் பாசத்தோடும் வேண்டுகிறோம். நிர்வாகத்துன்னு சொன்னாங்க, அந்த கேட்டை வேணா திறந்து வைக்கிறோம், ரொம்ப அதெல்லாம் நமக்கு சரியத்தில் வேண்டாம். நீங்கள் உங்களுடைய தைக்காக்களில் திக்ர் செய்யுங்கள், உங்களுடைய வீடுகளில் திக்ர் செய்யுங்கள், ஆண்கள் திக்ர் செய்யக்கூடிய இடங்களில் வேண்டாம். மீறி நீங்கள் வந்தால் உங்களுக்கு கேட்டுகள் திறந்திருக்கிறது, உள்ளே வந்து தரிசுகள் இருக்கும், அதில் வேண்டுமென்றால் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க, உங்களுக்கு தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற அறிவிப்பு அல்ல இது. நீங்க நிர்பந்தமா வந்தா உங்களுக்கு இடம் தரணும் அல்லவா என்ற நிலையில் அது இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த நிகழ்வுகளையும் மிகச்சிறப்பாக நடத்தி தந்தருள் புரிவானாக. நம்முடைய குப்பா என்பது கௌசுல் ஆலத்தினுடைய அருட்பார்வையிடப்படக்கூடிய இடம். எனவே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது அல்லாஹ்விடத்தில் கரைமேந்துவோம், அந்த இடத்தில் கரமேந்துவோம். நம்முடைய ஊரில் எத்தனையோ பெண்கள் குழந்தை இல்லாமல் கண்ணீர் வடித்து கண்ணீர் கடலில் கிடந்து மூழ்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எத்தனையோ பிள்ளைகள் ஹஸரத் ஒரு குழந்தை ஒரு பிள்ளைய நாங்க பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்கள், எத்தனையோ பேர்கள் டயாலிசிஸில் கிடந்து கொண்டு சிரமப்படுபவர்கள், பைபாஸ் செய்யப்பட்டு வேதனையில் கிடப்பவர்கள், மூளை வளர்ச்சி குன்றிய பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு கஷ்டப்படுபவர்கள், வியாபாரங்கள் ஒடிந்து தொழில் துறைகள் இல்லாமல் கஷ்டப்படுபவர்கள், இவர்களுக்கெல்லாம் நாம் துஆ செய்ய வேண்டும். அந்த துஆவிலும் நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு தௌஃபீக்கை தந்தருள் புரிவானாக. இந்த நிகழ்வை எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் நம்முடைய கந்தூரி கமிட்டி அதை சார்ந்தவர்கள் இரவு பகலாக கௌசுல் ஆலமுடைய பிள்ளையாக, கௌசுல் ஆலமுடைய ஹாதிம்களாக, கௌசுல் ஆலமுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காக ஒரு வாய்ப்பாக நினைத்து இதை செய்கிறார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் உங்களுக்கு நல்ல கூலியை தந்தருள் புரிவானாக. மௌலிது மஜ்லிஸ் மாணவர்கள் 6:45 மணிக்குன்னா 6:45 அங்கே இருக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டானாலும் நில்லுன்னு சொல்லி அங்கே கால் மடித்து உட்கார வேண்டும். அத்தஹியாத் உட்காருதல் தான். அப்படி உட்கார வைத்து ஓதினீர்கள். இது இன்றைக்கு தெரியாத அருமை பிள்ளைகளே. இந்த வருடம் தஹ்சீல் வாங்கிவிட்டு அடுத்த வருடம் ரபியுல் ஆஹிர் வருகிற பொழுது ஒரு விதமான கவலை உங்களை ஆட்டி படைக்கும். போன வருடம் அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. போன வருடம் இந்த மௌலிது மஜ்லிஸில் இருந்தவர்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கும் அதனுடைய கூலியை தருவாராக. 13 நாட்களுடைய பயான் சொற்பொழிவு கௌசுல் ஆலத்துக்காக வேண்டி பேசிய அத்துணை உலமாக்கள், அதற்காக வேண்டி நாசா கொடுத்தவர்கள், அதற்காக அந்த நாசாவை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்த அதனுடைய பணியாளர்கள் எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் நிறைவான கூலியை கொடுத்தல் புரிவானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் நிறைவு நாளன்று நேர்ச்சையும் நாம் கண்ணியமாக நாம் வாங்க வேண்டும். நம்முடைய வீட்டிற்கு, நம்ம காயல் பட்டணத்துக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு. என்னுடைய மகளுடைய திருமணம் தக்கலை பீரப்பா மண்டபத்தில் வைத்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சி. நான் அப்பாட்ட போய் சொன்னேன், கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு ஒரு சட்டி சாப்பாடாவது மிஞ்சது. அதே போன்று ஒரு சட்டி பிரியாணி மிஞ்சியது. நான் எங்கூர் மக்களுக்கு கொடுக்கல. காயல் பட்டணத்திலிருந்து ஒரு பெருங்கூட்டம் வந்திருந்த பொழுது அவங்ககிட்ட கேட்டேன், இதை நாசா மாதிரி கொண்டு போகிறீர்களா? வரிசையில் நின்று வாங்கினார்கள். அங்கே வருகிற பொழுது காயல் பகுதி மக்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ஹஸரத், உங்கள் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் வரல, சாப்பாடு சாப்பிட்டோம். என்ன காரணம்? ஒருவர் வாங்கி கொண்டு வருவார், அதை அவர்கள் உட்கார்ந்து வயிறு நிறைய சாப்பிடுவதல்ல,
10 பாத்திரத்தை எடுத்து இது காட்சி வீட்டுக்கு, இது பெரியம்மா வீட்டுக்கு, இது தாத்தா வீட்டுக்கு என்று பங்கிட்டு கொடுத்து உண்ணுகிற ஒரு பாரம்பரியத்தை நாதாக்கள் நமக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்கள். எனவே இந்த ராசா எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும், இந்த பரக்கத் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் வாழ்பவர்கள் அதே அடிப்படையில் எல்லோருடைய வாய்களிலும் ஏன் தேவைப்பட்டால் பழைய காலம் மாதிரி இந்த கந்தூரி சாப்பாட்டை எல்லாம் வெயிலில் போட்டு உணக்கி, பழைய காலத்துல எல்லாம் லெட்டர் தானே 15 நாளைக்கு பிறகு ஃபாரினுக்கு போவோமே, அதில் அரிசி மாதிரி ஆக்கி அதில் 4 அரிசி அந்த லெட்டரில் போட்டு ஃபாரினுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. அதை எடுத்து ஃபாரினில் இருப்பவர்கள் தண்ணீரில் போட்டு நார்சாவாக சாப்பிடுவார்கள். இது எல்லா இஸ்லாமிய ஊர்களிலும் நமது ஊரிலும் நடந்தது. அதுபோன்று எங்கெல்லாமோ இந்த நார்சா செல்லுகிறது. எனவே அதிலும் நாம் கவனத்தை வைத்துக் கொள்வோம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நம்முடைய இந்த நிகழ்வை கபூலாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் நம்முடைய சந்தானங்களும் கியாமத்து நாள் வரையிலும் நம்முடைய ஹாதிம்களாக நீண்ட காலம் செயல்படக்கூடிய தௌஃபீக்கை அல்லாஹ் நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக. நம்மிலிருந்து ஏற்பட்டுவிட்ட கவனக்குறைவுகள், சிறு தவறுகள், ஒழுக்க கேடுகள் ஏற்பட்டிருக்குமானால் அவைகளை எல்லாம் அல்லாஹ் மன்னித்து பொறுத்தருள் புரிவானாக. பிஹக்கி சய்யிதினா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. கோலையம் போற்றும் குருநாதர் குத்துபுல் அக்தாப் கௌசுல் ஆலம் முஹிய்யத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களின் கந்தூரி வைபவத்தை முன்னிட்டு தொடர் சொற்பொழிவின் இன்று குவலையம் போற்றும் வலிகள் கோமான் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு என்ற தலைப்பில் புனித மஹதரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் முதல்வர், எங்களுடைய ஆன்மீக ஆசான் கண்வே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழித்தோன்றல் மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபில் அல் ஹாஜ் எஸ் சையத் அப்துர் ரஹ்மான் ஆலிம் பாக்கவி ஃபாதில் அஹ்சனி எம்ஏ ஹஸ்ரத் தங்கள் ஹஸ்ரத் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நாளை காலை சுபுஹ் தொழுகையை தொடர்ந்து குர்ஆன் ஷரீஃப் ஓதப்படும். அதைத் தொடர்ந்து சரியாக 7 மணி அளவில் வித்ரியா ஷரீஃபும், அதைத் தொடர்ந்து ஹத்முல் குர்ஆன் துஆவும் ஓதப்பட்டு மஜ்லிஸ் இனிதே நிறைவுறும். இன்ஷா அல்லாஹ். நாளை கந்தூரி நாளான ரபியுல் ஆஹிர் பிறை 13 நாள் 6/10/2025 திங்கட்கிழமை மாலை சரியாக 4 மணி அளவில் புனித மஹதரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் முதல்வர், எங்களுடைய ஆன்மீக ஆசான் கண்வே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழித்தோன்றல் மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபில் அல் ஹாஜ் எஸ் சையத் அப்துர் ரஹ்மான் ஆலிம் பாக்கவி ஃபாதில் அஹ்சனி எம்ஏ தங்கள் ஹஸ்ரத் அவர்களின் தலைமையில் கௌசுல் ஆலம் முஹிய்யத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய மௌலூது ஷரீஃபும் மக்ரிப் தொழுகைக்கு பின் சரியாக 7 மணி அளவில் ஹலீஃபா NMO அப்துல் காதிர் ஆலிம் மஹ்தரி ஹஸ்ரத் அவர்களின் தலைமையில் சிறப்புமிகு காதிரியா திக்ரு மஜ்லிஸும், அதைத் தொடர்ந்து துஆவும் ஓதப்படும். நாளை மறுநாள் 7/10/2025 செவ்வாய்க்கிழமை காலை சரியாக 6 மணி முதல் 8 மணி வரை பொது நேர்ச்சை விநியோகம் செய்யப்பட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் மஜ்லிஸ் இனிதே நிறைவு வர இருக்கின்றது. இன்ஷா அல்லாஹ். உண்டியல் நேர்ச்சை ரசீது பெற்றவர்கள் நாளை காலை மறுநாள் காலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை நாளை காலை சரியாக 6 மணி முதல் 8 மணி வரை உண்டியல் நேர்ச்சை ரசீது பெற்றவர்கள் அதற்குரிய ரசீதை மஹதரா கந்தூரி கமிட்டியாளர்கள் கொடுத்து அதை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد
مدير حرزي وخذ بيدي متى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد مدير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد مدير حرزي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين وعدني من مريدين نهجك الأقوى من عبيدك أبدا ضايعا أدوم ومن جنودك مقدامي إليه يوم نعم الأمير أميرا محيي الدين فسر فؤادي صراطا أنت سالك الله أعطاكه فأنت مالك ونجيه من لظى فيها مخالكه سلطان كل ولي معي الدين صلى الإله مدام الغوث الأعظم على محمد العالي لخير مقام وآله والذي دين الرشاد رقم فسله يشفع لي يا محيي الدين والتابعين لهم مؤسس الدين مفنين أجسادهم لله مستبشرين بفضل الله فيه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
آمين. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى روح سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وإلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى حضرة شيخنا وقطبنا مرشدنا مربينا وحامنا وقرة أعيننا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى، وإلى روح شيخنا وقطبنا مرشدنا مربينا وحامنا وقرة أعيننا الشيخ عبد الله القادري البغدادي رضي الله تعالى، وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح وصولهم وفروعهم وجميع ساداتهم يا رب العالمين. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم، درجة على درجتهم، كرامة على كراماتهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم وامددنا بمددهم يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا وتمم نياتنا وحسن مقاصدنا ودفع بلياتنا واشف أمراضنا بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المقبولين. اللهم أنت تعلم ما في ضمائرنا، أنت الغني عن التفسير والتوضيح، فاقضها كلها بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المقبولين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفة في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا في الدين كي نراك كاليقين مولانا حتى اليقين. شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا في الدين كي نراك كاليقين مولانا حتى اليقين. شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا في الدين كي نراك كاليقين مولانا حتى اليقين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم. Gracias.